නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා ये सन्ता सन्तचित्ताति शरण शरणायत्था लोकान्तरेवा भुम्मा भुम्मा च देवा गुणगण वेवटा सब्बकालं एते अयन्तु देवा बरकनकमये සන්තෝ සන්තෝ සහේතුං මුනිවර වචනං සෝතු මග්ගං සමග්ගං සම්බේසු චක්කවාලේසු යක්ඛා දේවාච යං තොම් හේහි කතං පුඤ්ඤං සබ්බ සම්පත්ති සාධකං සම්බේතං අනුමෝදිත්වා සමග්ගා පමාදරහිතා හොන්තෝ ආරක්ඛාසු විශේෂතෝ සාසනස්ස ච ලෝකස්ස බුද්ධේ භවතෝ සාසනම් පිච ලෝකංච දේව රක්ඛන්තු සබ්බදා සද්දින් හොන්තෝ පරිවාරේහි අත්තනෝ අනීඝා සුමනා හොන්තෝ සහ සබ්බේහි ආති බීරාජතෝ වා චෝරතෝ වා අමනුස්සතෝ වා යග්ගිතෝ වා යුදකතෝ වා පිසාචතෝ වා කානුකතෝ වා කණ්ඨකතෝ වා නක්ඛත්තතෝ වා ජනපද අසද්ධම්මතෝ වාය සන්දෙට්ඨිතෝ වාය සප්පුරිසතෝ වා චණ්ඩහත්ථි අස්සමික ගෝණ කුක්කුරය හිවිච්චිකමනි සප්පදීපි අච්චා මහිසායක්ඛා රක්ඛා සාදීහි නානා භයතෝ වා නානා රෝගතෝ වා නානායුපද්දවතෝ වායාරක්ඛං ගන්හන්තු දේවතායේ තේන සච්ච වජ්ජේන සොත්තිතේ හේතේන සච්ච වජ්ජේන සම්බ දුක්ඛා රෝග භය අන්තරාය යුපද්දවා හේතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං තේ හිතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විඤ්ඤාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සාරථි සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා අඛාලිකෝ එහි පස්සිකෝ යෝපනායිකෝ පච්චත්තං වේදිතම්බෝ විඤ්ඤෝහීති සුපටිපන්නෝ භගවතෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ඥාය පටිපන්නෝ භගවතෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යෝගානි අට්ඨ පුරිස යේස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්සාතේ වං බුද්ධං සරන්තානං ධම්මං සංඝං ච
भयं वा चम्बितत्थं वा लोमहंसो न हिच्छति एतेन सच्चवाज्येन सोत्थिते एतेन सच्चवाज्येन सम्बदुःखारोगभयान्तरायुपद्रव एतेन सच्चवाज्येन होतु ते जयमङ्गलं ते। हेतुपच्चयो आरम्मणपच्चयो अधिपतिपच्चयो अनन्तरपच्चयो समनन्तरपच्चयो सहजात अन्यमन्यपच्चयो निस्सयपच्चयो उपनिस्सयपच्चयो पुरे जातपच्चयो पच्चाजातपच्चयो आसेवन पच्चयो विपाकपच्चयो आहारपच्चयो इन्द्रियपच्चयो जानपच्चयो मग्गपच्चयो संपयुक्त विपयुत्थपच्चयो वात्थिपच्चयो नात्थिपच्चयो विगतपच्चयो अविगत हेतुपच्चयोति हेतु संपयुत्तखानं धम्मानं तं समुत्थानानं च रूपानं आरम्मणपच्चयोति रूपायतनं चक्षुविज्ञानधातुयातं संपयुत्तखानं च धम्मानं आरम्मण सद्धायतनं सोतविज्ञानधातुयातं संपयुत्तखानं च धम्मानं आरम्मण गन्धायतनं घ्राणविज्ञानधातुयातं संपयुत्तखानं च धम्मानं आरम्मण रसायतनं जिह्वाविज्ञानधातुयातं संपयुत्तखानं च धम्मानं आरम्मण पोट्ठब्बायतनं कायविज्ञानधातुयातं संपयुत्तखानं च धम्मानं आरम्मण रूपायतनं सद्धायतनं गन्धायतनं रसायतनं पोट्ठब्बायतनं मनोधातुयातं संपयुत्तखानं च धम्मानं आरम्मण सब्बे धम्मा मनोविज्ञानधातुयातं संपयुत्तखानं च धम्मानं आरम्मण यं यं धम्मानारम्भये ये धम्मायुपज्जन्ति चित्तचेतसिका धम्मा ते ते ब्रह्मणपच्चयेन पच्चयो अधिपतिपच्चयोति छन्दाधिपतिछन्दसंपयुत्तखानं धम्मानं तं समुत्थानानं च रूपानं वीर्याधिपतिवीर्यसंपयुत्तखानं धम्मानं तं समुत्थानानं च रूपानं अधिपति चित्ताधिपतिचित्तसंपयुत्तखानं धम्मानं तं समुत्थानानं च रूपानं अधिपति विमंसाधिपति विमंस संपयुत्तखानं धम्मानं तं समुत्थानानं च रूपानं अधिपति यं यं धम्मं गरुङ्खद्वा ये ये धम्मायुपज्जन्ति चित्तचेतसिका धम्मा ते ते धम्मा ते सं धम्मानां अधिपति
අනන්තර පච්චයෝති චක්කු විඤ්ඤාණ ධාතු තං සම්පයුත්ත කාච ධම්මා මනෝ ධාතු යාතං සම්පයුත්ත කානංච ධම්මානං අනන්තර මනෝ ධාතු තං සම්පයුත්ත කාච ධම්මා මනෝ විඤ්ඤාණ ධාතු යාතං සම්පයුත්ත කානංච ධම්මානං අනන්තර සෝත විඤ්ඤාණ ධාතු තං සම්පයුත්ත කාච ධම්මා මනෝ ධාතු යාතං සම්පයුත්ත කානංච ධම්මානං අනන්තර මනෝ ධාතු තං සම්පයුත්ත කාච ධම්මා මනෝ විඤ්ඤාණ ධාතු යාතං සම්පයුත්ත කානංච ධම්මානං අනන්තර ඝාන විඤ්ඤාණ ධාතු තං සම්පයුත්ත කාච ධම්මා මනෝ ධාතු යාතං සම්පයුත්ත කානංච ධම්මානං අනන්තර මනෝ ධාතු තං සම්පයුත්ත කාච ධම්මා මනෝ විඤ්ඤාණ ධාතු යාතං සම්පයුත්ත කානංච ධම්මානං අනන්තර ජීවහා විඤ්ඤාණ ධාතු තං සම්පයුත්ත කාච ධම්මා මනෝ ධාතු යාතං සම්පයුත්ත කානංච ධම්මානං අනන්තර මනෝ ධාතු තං සම්පයුත්ත කාච ධම්මා මනෝ විඤ්ඤාණ ධාතු යාතං සම්පයුත්ත කානංච ධම්මානං අනන්තර කාය විඤ්ඤාණ ධාතු තං සම්පයුත්ත කාච ධම්මා මනෝ ධාතු යාතං සම්පයුත්ත කානංච ධම්මානං අනන්තර මනෝ ධාතු තං සම්පයුත්ත කාච ධම්මා මනෝ විඤ්ඤාණ ධාතු යාතං සම්පයුත්ත කානංච ධම්මානං අනන්තර පුරිමා පුරිමා කුසල ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං කුසලානං ධම්මානං අනන්තර පුරිමා පුරිමා කුසල ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං අභ්‍යාකතානං ධම්මානං අනන්තර පුරිමා පුරිමා කුසල ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං අකුසලානං ධම්මානං අනන්තර පුරිමා පුරිමා කුසල ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං අභ්‍යාකතානං ධම්මානං අනන්තර පුරිමා පුරිමා අභ්‍යාකතා ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං අභ්‍යාකතානං ධම්මානං අනන්තර පුරිමා පුරිමා අභ්‍යාකතා ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං කුසලානං ධම්මානං අනන්තර පුරිමා පුරිමා අභ්‍යාකතා ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං තං සම්පයුත්ත කානංච ධම්මානං සමනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ මනෝ ධාතු තං සම්පයුත්ත කාච ධම්මා මනෝ විඤ්ඤාණේන පච්චයෝ ගාන විඤ්ඤාණ ධාතු තං සම්පයුත්ත කාච ධම්මා මනෝ ධාතු යාතං සම්පයුත්ත සමනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ මනෝ ධාතු තං සම්පයුත්ත කාච ධම්මා මනෝ විඤ්ඤාණ ධාතු යාතං සම්පයුත්ත කානංච සමනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ ජීවහා විඤ්ඤාණ ධාතු තං සම්පයුත්ත කාච ධම්මා මනෝ ධාතු යාතං සම්පයුත්ත කානංච
සමනන්තර පච්චයේන පච්චයෝ මනෝ ධාතු තං සම්පයොත්තකාච ධම්මා මනෝ විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයොත්තකානං ච ධම්මානං කාය විඤ්ඤාණ ධාතු තං සම්පයොත්තකාච ධම්මා මනෝ ධාතුයා තං සම්පයොත්තකානං ච ධම්මානං මනෝ ධාතු තං සම්පයොත්තකාච ධම්මා මනෝ විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයොත්තකානං ච ධම්මානං සමනන්තර පච්චයේන පුරිමා පුරිමා කුසලා ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං කුසලානං ධම්මානං සමනන්තර පච්චයේන පුරිමා පුරිමා කුසලා ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං අභ්‍යකතානං ධම්මානං සමනන්තර පුරිමා පුරිමාය කුසලා ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං අකුසලානං ධම්මානං සමනන්තර පච්චයේන පුරිමා පුරිමාය කුසලා ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං අභ්‍යකතානං ධම්මානං සමනන්තර පුරිමා පුරිමාය අභ්‍යකතා ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං අභ්‍යකතානං ධම්මානං සමනන්තර පච්චයේන පුරිමා පුරිමාය අභ්‍යකතා ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං කුසලානං ධම්මානං සමනන්තර පුරිමා පුරිමාය අභ්‍යකතා ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං අකුසලානං ධම්මානං සමනන්තර යේසං ධම්මානං සමනන්තරායේ ධම්මායෝපාරෝ කන්ධාය රෝපිනෝ අඤ්ඤමඤ්ඤං සහජාත පච්චයේන චත්තාරෝ මහා භූතා අඤ්ඤමඤ්ඤං සහජාත පච්චයේන ඔක්ඛන්තෙක්ඛනේ නාම රූපං අඤ්ඤමඤ්ඤං සහජාත පච්චයේන චිත්ත චේතසිකා ධම්මා චිත්ත සමුට්ඨානානං රූපානං සහජාත මහා භූතායෝපාදා රූපානං සහජාත පච්චේන පච්චයෝ රූපිනෝ ධම්මාය රූපිනං ධම්මානං කිංචි කාලේ සහජාත කිංචි කාලේන සහජාත පච්චේන පච්චයෝ අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චයෝති චත්තාරෝ කන්දාය රූපිනෝ අඤ්ඤමඤ්ඤ චත්තාරෝ මහා භූතා අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චයේන පච්චයෝ යොක්ඛන්තෙක්ඛනේ නාම රූපං අඤ්ඤමඤ්ඤ නිස්සය පච්චයෝති චත්තාරෝ කන්දාය රූපිනෝ අඤ්ඤමඤ්ඤං නිස්සය පච්චයේන චත්තාරෝ මහා භූතා අඤ්ඤමඤ්ඤං නිස්සය ඔක්ඛන්තෙක්ඛනේ නාම රූපං අඤ්ඤමඤ්ඤං නිස්සය පච්චයේන පච්චයෝ චිත්ත චේතසිකා ධම්මා චිත්ත සමුට්ඨානානං රූපානං නිස්සය මහා භූතායෝපාදා රූපානං නිස්සය පච්චයේන පච්චයෝ චක්ඛායතනං චක්ඛු විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයොත්තකානං ච ධම්මානං සෝතායතනං සෝත විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයොත්තකානං ච ධම්මානං නිස්සය පච්චයේන පච්චයෝ ගානායතනං ගාන විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං නිස්සය පච්චයේන පච්චයෝ ජිව්හායතනං ජිව්හා විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං ධාතුයා ච තං සම්පයොත්තකානං ච ධම්මානං නිස්සය
උපනිස්සය පච්චයෝති පුරිමා පුරිමා කුසල ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං කුසලානං ධම්මානං උපනිස්සය පුරිමා පුරිමා කුසල ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං අකුසලානං ධම්මානං කේ සංජේ උපනිස්සය පුරිමා පුරිමා කුසල ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං අභ්‍යකතානං ධම්මානං උපනිස්සය පුරිමා පුරිමාය කුසල ධම්මා පච්චිමානං පුරිමා පුරිමාය කුසල ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං කුසලානං ධම්මානං කේ සංජේ උපනිස්සය පුරිමා පුරිමාය කුසල ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං අභ්‍යකතානං ධම්මානං උපනිස්සය පුරිමා පුරිමාය අභ්‍යකතා ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං අභ්‍යකතානං ධම්මානං උපනිස්සය පුරිමා පුරිමාය අභ්‍යකතා ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං කුසලානං ධම්මානං උපනිස්සය පච්චයේන පච්චයෝ පුරිමා පුරිමාය අභ්‍යකතා ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං අකුසලානං ධම්මානං උපනිස්සය උදු භෝජනම්පි උපනිස්සය පච්චයේන පච්චයෝ පුග්ගලෝපි උපනිස්සය පච්චයේන පච්චයෝ සේනාසනම්පි උපනිස්සය පුරේ ජාත පච්චයෝති චක්ඛායතනං චක්ඛු විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයොත්තකානං ච ධම්මානං පුරේ ජාත පච්චයේන පච්චයෝ සෝතායතනං සෝත විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයොත්තකානං ච ධම්මානං පුරේ ජාත ඝානායතනං ඝාන විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයොත්තකානං ච ධම්මානං පුරේ ජාත පච්චයේන පච්චයෝ ජිව්හායතනං ජිව්හ විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයොත්තකානං ච ධම්මානං පුරේ ජාත කායායතනං කාය විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයොත්තකානං ච ධම්මානං පුරේ ජාත රූපායතනං චක්ඛු විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයොත්තකානං ච ධම්මානං පුරේ ජාත පච්චයේන සද්ධායතනං සෝත විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයොත්තකානං ච ධම්මානං පුරේ ජාත ගන්ධායතනං ඝාන විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයොත්තකානං ච ධම්මානං පුරේ ජාත පච්චයේන පච්චයෝ රසායතනං ජිව්හා විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයොත්තකානං ච ධම්මානං පුරේ ජාත පොට්ටබ්බායතනං කාය විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයොත්තකානං ච ධම්මානං පුරේ ජාත රූපායතනං සද්ධායතනං ගන්ධායතනං රසායතනං පොට්ටබ්බායතනං මනෝදානං ච යං රූපං නිස්සාය මනෝ ධාතු ච මනෝ විඤ්ඤාණ ධාතු ච වත්තන්ති තං රූපං මනෝ ධාතුයා තං සම්පයොත්තකානං ච ධම්මානං පුරේ ජාත පච්චයේන මනෝ විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයොත්තකානං ච ධම්මානං කිංචි කාලේ පුරේ ජාත පච්චයේන පච්චයෝ කිංචි කාලේන පච්චාජාත පච්චයෝති පච්චාජාතා චිත්ත චේතසිකා ධම්මා පුරේ ජාත පත් ඉමස්ස කායස්ස පච්චාජාත පච්චයේන ආසේවන පච්චයෝති පුරිමා පුරිමා කුසලා ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං කුසලානං ධම්මානං ආසේවන
පුරිමා පුරිමාය කුසලා ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං අකුසලානං ධම්මානං ආසේවන පුරිමා පුරිමා කිරියාභ්‍යාකතා ධම්මා පච්චිමානං පච්චිමානං කිරියාභ්‍යාකතානං ධම්මානං ආසේවන කම්මපච්චයෝති කුසලා කුසලං කම්මං විපාකානං කන්දානං කටත්තා ච රූපානං කම්මපච්චයේන චේතන සම්පයොත්තකානං ධම්මානං තං සමුට්ඨානානං ච රූපානං කම්මපච්චයේන විපාකපච්චයෝති විපාක චත්තාරෝ කන්දාය රූපිනෝ අඤ්ඤමඤ්ඤං විපාක ආහාරපච්චයෝති කවලීකාරෝ ආහාරෝ ීමස්ස කායස්ස ආහාරපච්චයේන පච්චයෝ අරූපිනෝ ආහාර සම්පයොත්තකානං ධම්මානං තං සමුට්ඨානානං ච ඉන්ද්‍රියපච්චයෝති චක්ඛු ඉන්ද්‍රියං චක්ඛු විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයොත්තකානං ච ධම්මානං ඉන්ද්‍රියපච්චයේන පච්චයෝ සෝතින්ද්‍රියං සෝත විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං ඉන්ද්‍රිය ඝානේන්ද්‍රියං ඝාන විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං ඉන්ද්‍රිය ජීවේන්ද්‍රියං ජීවහා විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං ඉන්ද්‍රිය කායේන්ද්‍රියං කාය විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං ඉන්ද්‍රිය රූප ජීවිතේන්ද්‍රියං කටත්තා රූපානං ඉන්ද්‍රිය පච්චයේන පච්චයෝ අරූපිනෝ ඉන්ද්‍රිය සම්පයුත්තකානං ධම්මානං තං සමුට්ඨානානං ච රූපානං ඉන්ද්‍රිය ඥානපච්චයෝ තේ ඥානංගානි ඥාන සම්පයුත්තකානං ධම්මානං තං සමුට්ඨානානං ච රූපානං ඥාන මග්ගපච්චයෝ තේ මග්ගංගානි මග්ග සම්පයුත්තකානං ධම්මානං තං සමුට්ඨානානං ච රූපානං මග්ග සම්පයුත්ත පච්චයෝ තේ චත්තාරෝ කන්දය රූපිනෝ අඤ්ඤමඤ්ඤං සම්පයුත්ත පච්චයේන පච්චයෝ විප්පයුත්ත පච්චයෝ තේ රූපිනෝ ධම්මය රූපිනං ධම්මානං විප්පයුත්ත අරූපිනෝ ධම්ම රූපිනං ධම්මානං විප්පයුත්ත පච්චයේන පච්චයෝ අත්ථිපච්චයෝ තේ චත්තාරෝ කන්දය රූපිනෝ අඤ්ඤමඤ්ඤං අත්ථිපච්චයේන පච්චයෝ චත්තාරෝ මහා භූත අඤ්ඤමඤ්ඤං ඔක්ඛන්තික්ඛනේ නාම රූපං අඤ්ඤමඤ්ඤං අත්ථිපච්චයේන පච්චයෝ චිත්ත චේතසිකා ධම්මා චිත්ත සමුට්ඨානානං රූපානං අත්ථි මහා භූතාය උපාද රූපානං අත්ථිපච්චයේන පච්චයෝ චක්ඛායතනං චක්ඛු විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං සෝතායතනං සෝත විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං අත්ථිපච්චයේන පච්චයෝ ගානයතනං ගාන විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං අත්ථි ජීවායතනං ජීවා විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං කායායතනං කාය විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං රූපායතනං චක්ඛු විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං අත්ථිපච්චේන පච්චයෝ සද්ධායතනං සෝත විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං ගන්ධායතනං ගාන විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං රසායතනං ජීවා විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං පොට්ටබ්බායතනං කාය විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං අත්ථිපච්චේන පච්චේ රූපායතනං සද්ධායතනං ගන්ධායතනං රසායතනං පොට්ටබ්බායතනං මනෝ ධාතුයා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං යං රූපං නේසය මනෝ ධාතු ච මනෝ විඤ්ඤාණ ධාතු ච වත්තන්ති තං රූපං මනෝ ධාතුයා ච මනෝ විඤ්ඤාණ ධාතුයා ච තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං නත්ති පච්චයෝ තේ සමනන්තර නිරුද්ධා චිත්ත චේතසිකා ධම්මා පච්චුප්පන්නානං චිත්ත චේතසිකානං ධම්මානං නත්ති විගත පච්චයෝ තේ සමනන්තර විගතා චිත්ත චේතසිකා ධම්මා පච්චුප්පන්නානං චිත්ත චේතසිකානං ධම්මානං විගත පච්චයේන අවිගත පච්චයෝති චත්තාරෝ කන්ධා රූපිනෝ අඤ්ඤමඤ්ඤං අවිගත පච්චයේන චත්තාරෝ මහා භූතා අඤ්ඤමඤ්ඤං අවිගත
ඔක්ඛන්තේ කනේ නාම රූපං අඤ්ඤමඤ්ඤං අවිගත පච්චයේන පච්චයෝ චින්ත චේතසිකා ධම්මා චිත්ත සමුත්ථානං රූපානං අවිගත මහා භූතයුපාදා රූපානං අවිගත චක්ඛායතනං චක්ඛු විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයොත්තකානං ච ධම්මානං අවිගත පච්චයේන පච්චයෝ සෝතායතනං සෝත විඤ්ඤාණ ධාතුයා තං සම්පයොත්තකානං ච ධම්මානං අවිගත घानायतनं घान विज्ञान धातुया तं संपयोत्तखानं च धम्मानं जिह्वायतनं जिह्व विज्ञान धातुया तं संपयोत्तखानं च धम्मानं अविगत कायायतनं काय विज्ञान धातुया तं संपयोत्तखानं च धम्मानं अविगत रूपायतनं चक्षु विज्ञान धातुया तं संपयोत्तखानं च धम्मानं अविगत सद्धायतनं सोत विज्ञान धातुया तं संपयोत्तखानं च धम्मानं अविगत गन्धायतनं गान विज्ञान धातुया तं संपयोत्तखानं च धम्मानं अविगत रसायतनं जिह्वा गन्धायतनं रसायतनं पोट्टब्बायतनं मनोधातुया तं संपयोत्तखानं च धम्मानं अविगत यं रूपं निस्साय मनो धातु च मनो विज्ञान धातु च वर्तन्ते तं रूपं मनो धातुया च मनो विज्ञान धातुया च तं संपयोत्तखानं च धम्मो नित्येतं इमं पट्ठानानुभावेन मह्यं तुह्यं सब्ब रोग शोक भय उपद्रव अंतराय अवमंगल गह दोष दुष्विनं दुःख दोमनस्सुपाय सापि विनाशमेन्तो तुह्यं सब्ब कुशल संकप्पा समिञ्जन्तो सतवस्य जीवेन समङ्गिको होतो आयु वड्डको धन वड्डको यश वड्डको सिरि वड्डको सुख वड्डको पुण्य पन्या वड्डको बल वड्डको वन्न वड्डको होतु सब्बदा आकाश पब्बत वन भूमि तटाक गंगा महासमुद्रवासी च आरक्षका देवता सदा तुह्यं अनुरक्षन्तु दुख रोग भय वीर शोक सतुपद्रव अनेक अंतराय पि विनाशन्तु च जय सिद्धि धनं लाभं सोत्ति भाग्यं सुखं बलं सिरियायुच्च वन्नोच भोगबुद्धि च पंचमारे जितो नातो पत्तो संबोधि चतुसच्चं पकासेसि महावीरं नमामहं पुरत्तिमस्मिन् दिशा भागे सन्ति भूता तेऽपि तुम्हें अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च दक्षिणस्मिन् दिशा भागे सन्ति देवा तेऽपि तुम्हें अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च पश्चिमस्मिन् दिशा भागे सन्ति नागा
තේපි තුම්හේ අනුරක්ඛන්තු ආරෝග්‍යේන සුඛේන චායුත්ත රස්මින් දිසා භාගේ සන්තියක්ඛා තේපි තුම්හේ අනුරක්ඛන්තු ආරෝග්‍යේන සුඛේන චාපුරත්තිමේන දතරට්ඨෝ දක්ඛිනේන පච්චිමේන විරූපක්ඛෝ කුවේරෝ යුත්තරං දිසං චත්තාරෝ තේ මහරජා ලෝකපාලා තේපි තුම්හේ අනුරක්ඛන්තු ආරෝග්‍යේන සුඛේන ච ආකාසට්ඨා ච භුම්මට්ඨා දේවනාග මහිද්దికා තේපි තුම්හේ ආරෝග්‍යේන සුඛේන ච ඉද්ධිමන්තා චයේ දේවවසන්තා තේපි තුම්හේ අනුරක්ඛන්තු ආරෝග්‍යේන නක්ඛත් යක්ඛ භූතානං පාපග්ගහ නිවාරණා පරිත්තස්සානුභාවේන හොන්තු තේසං චත්තරෝ ච මහරජා සක්කෝ චාපි සුරාපරේ අනුමෝදිත්වා ඉමං චිරං රක්ඛන්තු සද්ධම්මං ශාසනං දේයේන සච්ච වජ්ජේන සොත්තිතේ ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සබ්බ දුක්ඛ රෝග භය අන්තරාය උපද්දව ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං තේ සබ්බාව මංගලයුපද්දව දුන්නිමිත්තං සබ්බේති රෝගගහදෝ සබ්බන්තරාය බය දුස්සුබිනානකන්තං බුද්ධානුභාව පවරේන පයාතුනා සං සබ්බාව මංගලයුපද්දව දුන්නිමිත්තං සබ්බේති රෝගගහදෝ සමසේසනින්දා සබ්බන්තරාය බය ධම්මානුභාව පවරේන පයාතුනා සං සබ්බාව මංගලයුපද්දව දුන්නිමිත්තං සබ්බේති රෝගගහදෝ සමසේසනින්දා සබ්බන්තරාය බය දුස්සුබිනානකන්තං සංඝානුභාව පවරේන පයාතුනා සං আজকে আয়োজিত আমাদের দেওয়ান বাজার গ্রাম নিবাসী আমাদের অত্যন্ত স্নেহভাজন বিশিষ্ট উপাসক বাবু জয়সেন বড়ুয়ার পরিবার পরিজন নিয়ে আয়োজিত অষ্টপরিষ্কার সহ মহান সংগঠন অনুষ্ঠানে ধর্মাসনে প্রবিষ্ট আমাদের সংঘ সমাজের আলোকিত সাংঘিক ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশ সংগ্রাস বিজ্ঞ মহাসভা সহ বিভিন্ন সংগঠনের সাংগঠনিক ব্যক্তিত্ব ইতিহাস ও ঐতিহ্যরিত মোগললি শ্মশানভূমি সাক্ষ্যমণি বিহারের সুযোগ্য বিহারাধিপতি আমার অত্যন্ত স্নেহধন্য আয়ুষ্মান
তিলকবাংশ মহাতের মহোদয় আসনের সমাসীন প্রমুখ গুণোত্তম পুত্র পবিত্র ভিক্ষু সংঘ, আমাদের হাতে অল্প কিছুক্ষণ সময় আছে। উপস্থিত শ্রদ্ধাবান উপাসক উপাসিকাবৃন্দ, এখন সেই সময়টাকে কাজে লাগিয়ে সদ্ধর্ম দেশনা করার জন্য যুগোপযোগী আমি আহ্বান জানাচ্ছি আয়ুষ্মান স্নেহধন্য আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, প্রধান সদ্ধর্মদেশক আয়ুষ্মান তিলকবাংশ মহাতার মহোদয়কে যোগ উপযোগী একটু ধর্ম দেশনা করে আপনাদের তৃপ্তি দেওয়ার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি। নমো তস্য ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্য यत पिपुप्परि सिंहं कयरमालगुना बहो एवं जति नमस्येन कतब्बं कुशलं बहो इतेन सच्चवज्येन होतु ते जयमङ्गलान्ति। सर्वग्रे জীব জগতে দুঃখ মুক্তি হেতু উৎপাদনকারী জগৎ পূজ্য মহাকারণিক তথাগত বুদ্ধকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। বুদ্ধের দেশিত যে ধর্ম সকল সত্যগণের দুঃখ মুক্তি লাভের হেতু হয়, আদি কল্যাণ, মধ্য কল্যাণ, অন্ত কল্যাণ, এই ত্রিকল্যাণ ধর্মকে গভীর শ্রদ্ধাপুত চিত্তে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। যে সমস্ত সঙ্গ অতীত হয়েছেন, যে সমস্ত সঙ্গ বর্তমান বুদ্ধির শাসন সদ্ধর্ম রক্ষা করে যাচ্ছেন, আমাদের বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজে যারা তেরোবাদ আদর্শে, তেরোবাদ ধর্মকে বাংলাদেশে যারা পুনঃজাগরণ সৃষ্টি করেছেন, প্রথম সংঘরাজ থেকে শুরু করে বর্তমান চতুর্দশ সংঘরাজ, সে মহান পূর্ণপুরুষ সংঘরাজগণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা বন্দনা নিবেদন করছি। আজকে রাঙ্গুনিয়া রাজানগর দেওয়ান বাজারে অবস্থিত রাজবাড়ী শাক্যমণি বিহারের ধর্মপ্রাণ উপাসক বাবু জয়সেন বড়ুয়ার সুস্থ নিরোগ জীবন কামনা, ওনার সহধর্মিনী প্রায়ত উপাসিকা প্রভা বড়ুয়ার পারলৌকিক শান্তি কামনায়, ওনার সুযোগ্য বড় পুত্র বাবু রিটন বড়ুয়া এবং ওনার সহধর্মিনী উপাসিকা সুইটি বড়ুয়া, তাদের কন্যা 1 বছর বার্ষিক উপলক্ষে আয়ুশ্রী বড়ুয়া, ওনার সুস্থ নিরোগ দীর্ঘায়ু জীবন কামনা এবং রিটন বড়ুয়ার বড় পুত্র আলোকিত জীবন কামনায় আজকে মহান সংঘ কর্তৃক অষ্টপরিষ্কার সংঘদান অন্তরায় বিনাশ পাঠটান পাঠ, এই অনুষ্ঠানে সভাপতি আমার ব্যক্তিগত জীবনের পরম কল্যাণ মিত্র, পরম আশীর্বাদক, আমার অগ্রজ বেদবুনিয়া শিলচরি অভয়রীণ ধ্যান কেন্দ্রের সুযোগ্য মহাপরিচালক, সুসংগঠক, পরম শ্রদ্ধেয় সদানন্দ মহাতের মহোদয়ের পবিত্র রাঙা চরণে বন্দনা নিবেদন করছি। উপস্থিত আছেন মুগলটলি শাক্যমণি বিহারের আবাসিক প্রধান ধর্মরক্ষিত মহাতেরো এবং অতুলানন্দ তেরো, শ্রদ্ধানন্দ তেরো, শ্রদ্ধাবংশ তেরো এবং উপস্থিত আছেন সুগত বংশ, বিজ্ঞানন্দ এবং ইন্দ্র বংশ সহ বুদ্ধি শাসন সদ্ধর্মের ধারক বাহক পুত পবিত্র মহান গুণোত্তম সংঘ এবং উপস্থিত ধর্মানুরাগী পুণ্যাতি উপাসক উপাসিকা, আপনাদের সকলকে মৈত্রীময় পুণ্য দান করছি। আজকে রিটন বড়ুয়ার সুন্দর আয়োজনে এখানে রাজানগর গ্রামবাসী আপনাদের জন্য অত্যন্ত সুনক্ষত্র শুভক্ষণ শুভ মুহূর্ত। প্রতিদিন হয়তো আপনারা অনেক সঙ্গদানে
অংশগ্রহণ করেন, হয়তো অনেকে সূত্রপাঠ শ্রবণ করেন, কিন্তু আজকে সূত্রপাঠটি বুদ্ধের ত্রিপিটকের 3টি খণ্ড রয়েছে। একটি হচ্ছে বিনয় পিটক, আরেকটি হচ্ছে সূত্র পিটক, আরেকটি হচ্ছে অভিধর্ম পিটক। বিশেষ করে সূত্র পিটকের বিভিন্ন নবরত্ন সূত্র, সূত্র পরিত্রাণ অথবা কোনো বিশেষ কারণে অনেক সময় অনেক সূত্র পাঠ আবৃত্তি করা হয়। আমাদের দায়কগণ শ্রদ্ধা ভরে শ্রবণ করে। কিন্তু আজকে যে সূত্র পাঠটি এখানে আপনাদের সামনে সংঘ কর্তৃক আবৃত্তি করা হয়েছে, এই সূত্র পাঠটি হচ্ছে অভিধর্ম পিটকের অন্তর্গত পরমাত্ম বুদ্ধের মূল ব্যক্তি লোকোত্তর যে মহাকারণী তথাগত বুদ্ধ মহামায়া দেবীকে উদ্ধার করার জন্য আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে প্রবরণা পূর্ণিমা যে 3 মাস পর্যন্ত তাবতিংশ স্বর্গে মাতৃদেবীকে উদ্ধার করার জন্য যে লোকোত্তর ধর্ম দান করেছেন, সেই লোকোত্তর ধর্মের অন্তর্গত পাট্টান পাঠ। যে পাট্টান পাঠে মহামায়া দেবীকে উদ্ধার করেছেন, দেবতা ব্রহ্মা অনেকে ধর্মজ্ঞান লাভ করেছেন। সেই লোকোত্তর পরমাত্ম অভিধর্ম পাঠ এখানে আবৃত্তি করা হয়েছে। যে অভিধর্ম অন্তরায় বিনাশ পাট্টান পাঠে মানুষের জাগতিক জীবনে সমস্ত প্রকার রোগ, অন্তরায়, আপদ, বিপদ, নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা থেকে একমাত্র পরিত্রাণ লাভ করা সম্ভব। সে মহা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং গুণসম্পন্ন এই সূত্রপাঠটি এতক্ষণ পর্যন্ত সংঘ কর্তৃক আবৃত্তি করা হয়েছে। বিশেষ করে এই পরিবারে আসলে আমাকে এই গ্রামে আনার জন্য আমাদের উপাসিকা যখন মৃত্যুবরণ করেছেন, মৃত্যুর পরে অনেকবার এখানে সংঘদান হয়েছে, কিন্তু আমার সময় হয়নি বিদায় আমি আসতে পারিনি। যখন এই ঘরটি নির্মাণ করেছেন, এই ঘরে প্রবেশ করার সময় সংঘদান করেছেন আমাদের উপাসক জয়সেন বড়ুয়া, তখনও কিন্তু আমাকে ফাং করেছেন। আমার অন্য জায়গায় ফাং থাকার কারণে আসতে পারিনি। কিন্তু তাদের শহরে বাসায় অনেকবার কিন্তু ফাঙে যাওয়া হয়েছে, আমি গিয়েছি, কিন্তু আজকে তাদের বাড়িতে আসলাম। আমাদের শ্রদ্ধাবান উপাসক এই যে রিটন বড়ুয়া, উনি আমার কাছে প্রব্রজ্য নিয়েছেন, ভাবনা করেছেন। অনুরূপভাবে ওনার পুত্র একসাথে তারা প্রব্রজ্য নিয়ে ভাবনা করেছেন। দীর্ঘ 18 বছর পরে ওনাদের কন্যা সন্তান আয়ুশ্রী বড়ুয়া জন্ম হয়েছে। গত বছরও কিন্তু শহরে জামানের মধ্যে একটা ঘরোয়া পরিবেশে অনেক অতিথিদেরকে আহ্বানের মাধ্যমে এখানে অষ্টপরিষ্কার সংঘদান করা হয়েছে চট্টগ্রাম শহরে। আজকে বৎসর পূর্তি উপলক্ষে ওনার শুভ জন্মদিনে সুনক্ষত্র শুভক্ষণে শুভ মুহূর্তে এই পুণ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিশেষ করে আমাদের রিটন বড়ুয়া এবং জয়সেন বড়ুয়া, ওনারা অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান। আমাদের উপাসক অর্থাৎ জয়সেন বড়ুয়া ভাবনার মধ্যে অত্যন্ত অনুগত, শ্রদ্ধা সম্পন্ন এবং ধ্যানের প্রতি খুবই অনুরাগী। উনি সময় পেলে কিন্তু বিভিন্ন কোর্সে এবং বিভিন্ন সেন্টারে গিয়ে ভাবনা করতেন। ওনার ধারাবাহিকভাবে ওনার বড় পুত্র এবং ছোট পুত্র তারাও কিন্তু পিতার আদর্শে তারা বিভিন্নভাবে পুণ্যকর্মে অংশগ্রহণ করে। সময় পেলে তারা কিন্তু পুণ্য অনুষ্ঠানে যোগদান করে। এখানে এই পরিবারের প্রতি আমরা মুঘলটলি ভিক্ষু সংঘ কৃতজ্ঞ এবং আশীর্বাদ সবসময় করি। বিশেষ করে যে কোনো অনুষ্ঠান সংঘদান হলে আমাদের বিহারের সাংঘিক প্রতিষ্ঠানে যাহা প্রয়োজন তাহা যদি আমরা আহ্বান করি,
এই পরিবার থেকে তারা দানীয় বস্তু হিসেবে তারা দান করে এবং সাংঘিক কাজে, প্রতিষ্ঠানের কাজে তারা এগিয়ে আসে। এটা কিন্তু সচরাচর অনেক পরিবারে এটা কিন্তু করা হয় না। আমাদের জয়সেন বাবু এবং রিটন বড়ুয়া বলেন, বানতে আমরা বেশি কিছু দেব না, কিন্তু আপনাদের প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার্য কি প্রয়োজন। আমার এখনো মনে আছে, আমার বিহারে উন্নয়ন করার সময় ওনাদেরকে বলেছিলাম আপনার সঙ্গদানের মধ্যে সেমিডের জন্য আপনারা দান করেন, তারা দিয়েছেন। তাদেরকে বলেছিলাম রং করার সময় রং দান করেন, তারা দিয়েছে। শীতকালীন কার্পেট ভাবনা চলাকালীন এই যে কার্পেট দিতে বলেছে, কার্পেট দিয়েছে। এবং ভাবনা কোর্সে অংশগ্রহণ করার জন্য এই যে মাদুরা দেওয়ার জন্য যখন বলেছিলাম লম্বা লম্বা, তারা দিয়েছে। তারা বলে যে ভান্তে এটা আমরা অত্যন্ত আনন্দ প্রীতি অনুভব করি, কারণ যে দানের দ্বারা সংঘ উপকৃত হবে, যে দানের দ্বারা প্রতিষ্ঠান উপকৃত হবে, যে দানের দ্বারা অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক কাজে ব্যবহৃত হবে, বিসায়া দানাং দাতাব্বাং ইয়াতাদিন্নাং মাহাব্বালাং। অর্থাৎ আমরা প্রার্থনা করেছি আপনারা সংঘের পক্ষ থেকে আমাদেরকে এই যে দান করার জন্য যে সুযোগ দিয়েছেন, এটা অত্যন্ত আমরা প্রীতি এবং আনন্দ অনুভব করি। আমাদের রিটন বাবু এই যে কন্যা সন্তানটি লাভ করেছেন, তারা কিন্তু দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেছিলেন। তারা প্রায় সময় স্বামী স্ত্রী যেতেন বিহারে। তখন আমি বলতাম আপনারা পঞ্চশীল এবং অষ্টশীল পালন করে সত্যক্রিয়া অধিষ্ঠান করেন, তাহলে আপনারা মনোবাসনা, মনোপূর্ণতা আপনারা লাভ করবেন। কিন্তু তারা দীর্ঘদিন এই যে বিশেষ করে ধর্মীয় জীবন যাপনের মাধ্যমে পঞ্চশীল প্রতিপালন করে এই যে মেয়েটি আজকে পৃথিবী আলো দেখেছেন, এই যে সন্তানটি লাভ করার জন্য মনে হয় ওনার গর্ভাবস্থা থাকা অবস্থায়ও সংঘ কর্তৃক সূত্রপাঠ শ্রবণ করেছেন, অর্থাৎ কন্যা সন্তানের মঙ্গলের জন্য, নিরাপদে পৃথিবীতে আগমন হওয়ার জন্য, পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার জন্য সেভাবে তারা কিন্তু এই যে ধর্মীয় আঙ্গিনায়, ধর্মীয় ভাবধারায় তারা এইভাবে তারা পুণ্যের কাছে প্রার্থনা করেছেন। আমার একটি কথা মনে পড়ে, এই যে মহাকারণী তথাগত বুদ্ধের এই যে 500টি যে ধর্মের কথা এখানে বুদ্ধিসত্ত্ব অবস্থায় কথা বলেছেন। এই যে আমরা জাতকের মধ্যে ষষ্ঠ খণ্ড একটি জাতকের মধ্যে তেমীয় কুমার একটি জাতক আছে, কিন্তু তেমীয় কুমারের পিতা উনি ছিলেন রাজা, কিন্তু রানী থেকে কোনো পুত্র সন্তান হয়নি এবং তৎকালীন অতীতে আয়ু বেশি ছিল, মানুষ কিন্তু বিবাহ বেশি করত, প্রায় তার অনেক স্ত্রী ছিল, কিন্তু কোন স্ত্রী থেকে কোন পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ লাভ করতে পারেনি, অর্থাৎ পুত্র সন্তান জন্ম দিতে পারেনি। তখন তিনি যে শেষে বিবাহ করেছেন, সে বিবাহ যে ছিলেন যে রানী, উনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান, শ্রদ্ধাবতী, পুণ্যবান, পুণ্যবতী ছিলেন। তখন রাজা রানীকে বললেন, দেখো আমি শেষে তোমাকে বিয়ে করিয়েছি, কিন্তু আমার অতীতে অনেক আমার রানী আছে, কিন্তু কোন রানী আমাকে পুত্র সন্তানের মুখ দেখাতে পারেনি। আমি তোমার কাছে আশা করি আমি যেন একটি ছেলে হোক মেয়ে হোক, আমি একটি পুত্র সন্তানের মুখ দেখতে চাই। কিন্তু রানী কি করলেন, এই যে পঞ্চশীল 3 মাস পর্যন্ত পঞ্চশীল নিখুঁত ভাবে পালন করে তিনি সত্যক্রিয়া অধিষ্ঠান করেছেন। আমার রাজা, আমার স্বামী, এতগুলো ওনার স্ত্রী আছে, কোন পুত্র সন্তান এই যে পরিবারের উত্তরসূরি কিন্তু কেউ আনতে পারেনি। আমি এই পঞ্চশীল পালন করে সত্যক্রিয়া অধিষ্ঠান করছি, এই অধিষ্ঠানে পুণ্যের প্রভাবে আমাদের এই রাজপ্রাসাদে একটি পুত্র সন্তান আসুক। তখন এ রানীর সত্যক্রিয়া শিলের তেজের প্রভাবে স্বর্গের ইন্দ্ররাজের দেবতা আসন কম্পিত হয়েছে।
স্বর্গে ইন্দ্ররাজের দেবতা যখন আসন কম্পিত হয়েছে, এমন তেজস্বী, এমন গুণবান, এমন শীলবান মৃত্যুলোকে এক মহিষী নারী শীল পালন করে অধিষ্ঠান করেছেন। উনি প্রার্থনা করেছেন একটি পুত্র সন্তান লাভ করার জন্য। তখন আমাদের মহাকারণী তথাগত বুদ্ধ বুদ্ধিসত্ত্ব অবস্থায় উনি দেবলোকে ছিলেন। দেবলোক থেকে উনি চ্যুত হয়ে, অর্থাৎ এই তেমীয় কুমার, এই যে রানীর এই যে উরুষে উনি ভূমিষ্ঠ হয়েছেন। তাহলে দেখুন, এক সময় তথাগত বুদ্ধ ভিক্ষু সংঘকে বলেছিলেন, হে ভিক্ষুগণ, আমি যখন পারামি পরিপূর্ণ করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তখন পুণ্যের ফলে স্বর্গে অবস্থান করেছিলাম, কিন্তু এক মহিষী নারী এবং শ্রদ্ধাবান পুণ্যবান নারী পঞ্চশীল অধিষ্ঠান করার পর আমি দেবলোক থেকে আমি ওই শীলবান নারীর গর্ভে, রানীর গর্ভে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। তাহলে দেখুন, অনেক পুত্র সন্তান, এই যে আমাদের পিতা মাতারা এই যে সংসার করে, কিন্তু সংসার যখন করে, কিন্তু সংসার তো সবাই করে, কিন্তু যদি পিতামাতা যদি শীল পালন করে, পিতামাতা যদি শীলের দ্বারা কোনো পুত্র সন্তান যদি প্রার্থনা করে, অধিষ্ঠান করে, তাহলে সেই পুত্র সন্তান শীলবান হয়, জ্ঞানী হয়, ধার্মিক হয়, প্রজ্ঞাবান হয়, মাতা পিতার অনুজাত অতিজাত সন্তান হয়। সেই পুত্র সন্তান কোনোদিন মাতা পিতাকে দুঃখ কষ্ট প্রদান করে না, মাতা পিতার অবাধ্য হয় না, মাতা পিতাকে কখনো এই যে সমাজের মধ্যে কলঙ্কিত করে না। আমরা অনেক সময় মাতা পিতারা সংসার করে, কিন্তু দেখা যায় সংসারের মধ্যে এই যে দেব দেবীর সংসার আছে, সংসারের মধ্যে যজ্ঞ এবং যজ্ঞিনীর সংসার আছে, সংসারের মধ্যে প্রেত এবং প্রেতনির সংসার আছে। সংসার বহু প্রকার। মাতা পিতা যদি অধার্মিক হয়, মাতা পিতা যদি দুঃশীল হয়, তাহলে তাদের সংসারটা হচ্ছে যজ্ঞ যজ্ঞিনীর সংসার। মাতা পিতা যদি অধার্মিক দুঃশীল হয়, তাদের সংসার হচ্ছে প্রেত এবং প্রেতনির সংসার। মাতা পিতা যদি শীলবান হয়, জ্ঞানী হয়, তাদের সংসার হয় দেব এবং দেবীর সংসার। সে দেব এবং দেবীর সংসারে যে সমস্ত পুত্র সন্তান লাভ করে, সে পুত্র সন্তান যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, সে পরিবারে তারা কোনো অভাব হয় না, কোনো দুর্দিন হয় না, তাদের কোনো দুঃখ উৎপন্ন হয় না, তাদের অর্থবিত্ত আয় উন্নতি হয় এবং তাদের সংসারে সুখ এবং শান্তি বর্ষিত হয় এবং সেই পরিবারে উন্নতি হয় এবং সেই পরিবার আলোকিত হয়। আমরা দেখি এই যে মহাকারণী তথাগত বুদ্ধের সময়কালে অনেক ঘটনা দেখে, যেমন এই যে আমাদের আনন্দ শ্রেষ্ঠী একজন শ্রেষ্ঠী ছিল। আনন্দ শ্রেষ্ঠীর একমাত্র পুত্র ছিল মুনিশ্রী, কিন্তু মুনিশ্রী সৃষ্টির একমাত্র পুত্র ছিল, কিন্তু পুত্রের জন্য ধন সম্পদ তিনি আজীবন রক্ষা করেছেন, কিন্তু কোন সময় কোনদিন পঞ্চশীল পালন করেনি, ধর্ম রক্ষা করেনি, পুণ্যকার্য সম্পাদন করেনি, ভিক্ষু সংঘকে শ্রদ্ধা করেনি, কর্মফলকে বিশ্বাস করেনি। তখন আনন্দ সৃষ্টি সবসময় চিন্তা করত, আজকে আমি কিভাবে ধন বর্ধিত করব, আজকে কিভাবে আমার সম্পদ উপার্জন করব, এবং দান করলে আমার সম্পদ পরিহানি হবে, এবং ভিক্ষু সংঘের সাথে দেখা করলে দান দিতে হবে, আত্মীয় স্বজনের সাথে যোগাযোগ করলে আমার সম্পদ তারা ভাগ বসাবে। নানা রকমের চিন্তা করে করে, অর্থাৎ কৃপণতার কারণে আনন্দ সৃষ্টি অসামাজিক ছিল, অধার্মিক ছিল এবং তিনি মিথ্যা দৃষ্টি সম্পন্ন ছিল। কিন্তু এক সময় আনন্দ সৃষ্টি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুবরণ করার পর কোথায় গিয়ে জন্মগ্রহণ করেন? ওই সান্ডালকুলে। সান্ডালকুলে যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন সেই কোথায় সৃষ্টি, কোথায় সান্ডালকুলে। সান্ডালকুলে জন্মগ্রহণ করার পর
যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন সে গ্রামে সেদিন থেকে দুর্ভিক্ষ, যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন সেই পরিবারে অভাব অনটন। কেন? এই যে অধার্মিক, দুঃশীল, পাপী ব্যক্তিরা যেখানে জন্মগ্রহণ করে না কেন, তাদের সর্বদা এবং সব জায়গায় তাদের দুঃখ আর দুঃখ। তখন গ্রামবাসী সবাই একত্রিত হলো, আমাদের এই যে জমিতে কোনো ফসল হচ্ছে না, আমাদের গ্রামে কোনো উন্নতি হচ্ছে না, আমাদের গ্রামে নানা রকমের রোগে সংক্রমিত হচ্ছে, আমাদের গ্রামে অভাব অনটন হচ্ছে, আমাদের গ্রামের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি হচ্ছে। তখন পাড়া প্রতিবেশী সিদ্ধান্ত করলেন একমাত্র সমাধান করা সম্ভব মহাকারণিক তথাগত বুদ্ধের সান্নিধ্যে গিয়ে বুদ্ধের যদি আশীর্বাদ লাভ করে, বুদ্ধ যদি আমাদের গ্রামে পদার্পণ করে, তাহলে আমরা ধন্য হব, এই সমস্ত অরাজকতা দুঃখ থেকে আমরা পরিত্রাণ লাভ করব। তখন বুদ্ধ সে গ্রামবাসীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন, গিয়ে বুদ্ধ এই যে পিণ্ড গ্রহণ করলেন। পিণ্ড গ্রহণ করার পর বুদ্ধ দেশনা করলেন। দেশনা করতে এক পর্যায়ে ওই আনন্দ সৃষ্টি এই যে সান্ডাল কুলিতে জন্মগ্রহণ করেছেন, তখন গ্রামবাসী সবাই বললেন, মহাকারণী তথাগত বুদ্ধ এই গ্রামে, এই পরিবারে এই সন্তানটি জন্মগ্রহণ করার পর আমাদের পরিবারে, আমাদের গ্রামে দুর্ভিক্ষ আর দুর্ভিক্ষ। তখন বুদ্ধ তখন সে অবস্থায় তাদের কথাগুলো শুনে মৌনতা অবলম্বন করে বুদ্ধ জ্ঞানে বিচরণ করতে লাগলেন, এই ঘটনা কেন হচ্ছে। তখন দেখলেন ওই আনন্দ সৃষ্টি যে জন্মগ্রহণ করার পর থেকে এই গ্রামে, এই পরিবারে দুর্ভিক্ষ। তখন ওই একমাত্র পুত্র মনীশ্রী আনন্দ সৃষ্টির ছেলে উপস্থিত ছিলেন। তখন বুদ্ধ বললেন, এই সন্তানটি জন্ম হওয়ার কারণে, এই সন্তানটি এই গ্রামে জন্ম হওয়ার কারণে এই গ্রামে দুর্ভিক্ষ, অরাজকতা এবং দুর্দিন, দুঃসময়ে পার হচ্ছে। তখন ওই ছোট শিশুটাকে বুদ্ধ আধ্যাত্মিক ভাষায় জিজ্ঞেস করেন, তুমি কে? বলে যে আমি আনন্দ সৃষ্টি। তুমি কোন গ্রামে সৃষ্টি? আমি এই গ্রামে সৃষ্টি ছিলাম। তুমি এরকম দুর্ভাগা হয়ে জন্ম কেন গ্রহণ করেছ? বলে যে আমি বুদ্ধকে শ্রদ্ধা করি নাই, ধর্মকে শ্রদ্ধা করি নাই, সঙ্গকে শ্রদ্ধা করি নাই, জ্ঞাতি স্বজনে খবরাখবর রাখি নাই, কোন গরিব দুঃখী মানুষ আসলে তাদেরকে আমি সহযোগিতা করি নাই, এবং আমি কখনো এই যে আমার অর্থ, আমার সম্পদ শেষ হবে বিদায় আমি কোনোদিন দান ধর্ম করি নাই। আমি যে পাপকর্ম সম্পাদন করেছি সে পাপের কর্মের কারণে আজকে আমি অত্যন্ত নিকৃষ্ট নিচ বংশে জন্ম নিয়ে আজকে আমার এই দুর্গতি, আমার কারণে গ্রাম আজকে অভাব অনটন, আমার গ্রামে আজকে আমার কারণে আমার যে বর্তমান পিতামাতা এই যে তাদের দুর্দিন, দুঃসময় অতিবাহিত হচ্ছে। তখন এই আনন্দ সৃষ্টির পুত্র মনীশ্রী এটা শুনে, এটা আমার কখনো আমার পিতা নয়, এটা আমি পিতা বলে কখনো বিশ্বাস করি না, এটা আমার পিতা হতে পারে না, আমার পিতা তো সৃষ্টি ছিলেন। তখন বুদ্ধ বললেন, এই পুত্র, তুমি যদি অবিশ্বাস করলেও কিন্তু আমি তোমাকে, তোমার সামনে আমি জিজ্ঞেস করে আমি উত্তর দিতে পারবো। তখন আনন্দ সৃষ্টি যখন ওই চান্ডালের পুত্র যে অতীতে আনন্দ সৃষ্টি ছিলেন সে কথাটি যখন মুখ দিয়ে বের করলেন, তখন তার পুত্র মনীশ্রী বললেন, এই পুত্রকে আমার পিতা বলে আমার লজ্জা করে, মাটি পুঁতে ওনাকে কবর দেওয়া হোক, শ্মশানে দেওয়া হোক, কারণ এই পাপিষ্ট আমি মুখ দেখতে চাই না। এই পাপিষ্টের কারণে আজকে গ্রামে এবং এই পরিবারে অবনতি। তাই বুদ্ধ বললেন কি, পুত্তামাত্তি দানাবাত্তি ইতি ভালো মিয়ায়াতি আত্মাহি আত্মনাতে কুতু 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 দানাং। যিনি, যার আমি আমার পুত্র, আমার ধন, আমার সম্পদ বলে যে আমি দাবি করি, নিজের দেহ নিজের নয়, একমাত্র আমরা নিজেই একমাত্র পুণ্যকর্ম করলে সে পুণ্যকর্ম একমাত্র আমাদের সম্পদ। তাই পুণ্যার্থী উপাসক উপাসিকা এই যে রিটন বড়ুয়া এবং সুইটি বড়ুয়া এই পুত্র সন্তান লাভ করতে গিয়ে তারা কিন্তু বিহারের সেবা থেকে শুরু করে
এবং আমাদের পাঠ্যান পাঠ এবং আমাদের ত্রিপিটক পাঠ এবং যে কোনো অনুষ্ঠানে তারা কিন্তু অংশগ্রহণ করেছেন। পাশাপাশি তারা শ্রবণ করার জন্য, দেশনা শ্রবণ করার জন্য সেখানে উপস্থিত হতেন, সবসময় প্রার্থনা করতেন, ভান্তে আমরা একটি পুত্র হোক কন্যা হোক, একটি পুত্র সন্তান আমরা পেতে চাই। তাহলে পুণ্য করে যারা আশা করে মনে মনে, আশা পুরায় ভগবানে। পুণ্যের মাধ্যমে যদি কোনো কেউ আশা করে, সে পুণ্য প্রভাবে ধর্ম তাদেরকে রক্ষা করে। তাই আমি আজকে তাদের এই কন্যা সন্তানটি জন্ম হওয়ার পর প্রথমেও তারা অন্নপ্রাশন করতে গিয়ে এই পুণ্য অনুষ্ঠান তারা করেছেন। আজকে 1 বছর পূর্তি উপলক্ষে এবং 1 বছর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আজকে রিটন বড়ুয়া এবং ওনার সহধর্মিনী এই পুণ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। তাই আমি বলবো, যে পরিবারে পুণ্যের মাধ্যমে পুত্র সন্তানের মঙ্গল কামনা করে, পুণ্যের মাধ্যমে পুত্র সন্তানের ভবিষ্যৎ উন্নতি কামনা করে, তাহলে পরিবারও মঙ্গল হয়, পুত্র সন্তানের মঙ্গল হয়। আমরা অনেক সময় দেখি, আমরা 1জন 2জন ভান থেকে ফাং করে সোয়াইন দিতে পারি না, কিন্তু কেক কেটে আমরা অনেক আত্মীয় বন্ধু বান্ধবকে আমরা আনন্দ উৎসব করি। কিন্তু আনন্দ উৎসব করবেন, আনন্দ উৎসবের পাশাপাশি সকালে হোক দুপুরে হোক 1জন বানতে 2জন বানতে, যদি সম্ভব হয় 4জন বানতে নিয়ে একটা সঙ্গদান করে, বানতে ভিক্ষু সঙ্গগণ আজকে ভিক্ষু সঙ্গকে খাদ্যভোজ্য দান করে বা অষ্টপরিষ্কার সঙ্গদান করে আমি যা পুণ্য করছি, আমার ভবিষ্যৎ পুত্র সন্তানের মঙ্গল কামনা, আমার পুত্র সন্তান যেন উন্নতি হয়, আমার পুত্র সন্তান যেন জ্ঞানে ধ্যানে যেন আমাদেরকে রক্ষা করে এবং শাসন সদ্ধর্ম রক্ষা করে। আমরা সে ধারাবাহিক ভাবে যখন অনেক বৌদ্ধ পরিবারে যখন সেভাবে ছোট কাল থেকে পুত্র সন্তানদেরকে বসাইয়ে যখন বুদ্ধকে বন্দনা করে এবং পঞ্চশীল গ্রহণ করে, সূত্রপাঠ যখন শ্রবণ করে, তারা যখন লেখাপড়া উন্নতি হয়, অনেকে তারা বলে, ভান্তে আমার পিতামাতা আমাকে ছোট কাল থেকে আমাদেরকে এই সংস্কারটি আমাদেরকে করেছেন, আমাদের জন্য প্রার্থনা করেছেন। তাই আজকে ভিক্ষু সংঘের আশীর্বাদে, মাতা পিতার আশীর্বাদে আজকে আমরা ধন্য হয়েছি, আলোকিত হয়েছি। তখন পিতা মাতার জন্য তারা সর্বোচ্চ ত্যাগ করে, মাতা পিতার জন্য তারা মঙ্গল কামনা করে, পাশাপাশি মাতা পিতা থেকে যাহা শিখেছেন সেই অনুসারে তারা এদের সঙ্গকে রক্ষা করে এবং সদ্ধর্মকে রক্ষা করার জন্য অনেক পরিবারে আমি অনেক ছেলে মেয়েকে আমি দেখেছি পুণ্য অনুষ্ঠানে তারা এগিয়ে আসে। এই যে মহস্তের বরণ অনুষ্ঠানে, পরিবেশব্রত অনুষ্ঠানে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে এবং সঙ্গদানে, বিহার উন্নয়নে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তারা এগিয়ে আসে। তাদের অনেকে বলে, ভান্তে আমার মা বাবা আমরা ছোট কাল থেকে এইভাবে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। তাই পিতা মাতার ধর্ম আদর্শ যদি জীবন যাপন করে, তাহলে সে পুত্র সন্তান এগুলো অনুকরণ করে। তাই আমি বলবো, এই অনুকরণ অনুশীলন আমরা যে পরিবারে, যে সমাজে আমরা করব, সে পরিবার কখনো গরিব হয় না, কখনো আর্থিক তাদের অভাব অনটন হয় না, এবং তারা কখনো এই যে দুর্বল হয় না। তারা সবসময় কি হয়, তাদের জীবন আলোকিত হয়, মাতা পিতাকে শ্রদ্ধা সম্মান করে, ভিক্ষু সংঘকে রক্ষা করে এবং বিভিন্ন সুনক্ষত্র শুভক্ষণ শুভ মুহূর্তে এই পুণ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তারা কৃতজ্ঞ চিত্তে তারা মাতা পিতার গুণকে অসম্ভব ভাবে কৃতজ্ঞতা চেতনায় এগুলো স্মরণ করে। তাই পরিশেষে মহান সংঘকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। পাশাপাশি আমাদের উপাসক এই যে জয়সেন বড়ুয়া, ওনার ছোট ছেলে কনকের সাথে আছে, তাদের পিতা এবং ছোট ভাইয়ের মঙ্গল কামনা করছি। উপাসিকা অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান ছিলেন। বর্ষবাস চলাকালীন 11টা বেজে গেলে উনি দূরে দূরে মানে সোয়াই নিয়ে আসতো। ভান্তে আমি কষ্ট করে এসেছি, ছেলে মেয়ে সবাইকে এই যে অফিসে দিয়ে স্কুলে দিয়ে এসেছি, ভান্তে অল্পটুকু সোয়াই গ্রহণ করেন। তাই আমি উপাসিকা প্রভা বড়ুয়ার পারলৌকিক শান্তি কামনায়, রিটন বড়ুয়ার পরিবারের সুখ শান্তি, ছেলে মেয়ের উন্নতি, আলোকিত জীবন কামনায় আমরা সংঘের পক্ষ থেকে আশীর্বাদ করছি। যে মনোবাসনা নিয়ে অন্তরায় বিনাশ পাঠ্যান পাঠ শ্রবণ করলেন, গ্রামবাসীকে শ্রবণ করার সুযোগ দিলেন, এই পাঠ্যান পাঠের ধারায় এই গ্রামের সকল প্রকার অন্তরায়
বাধা বিপত্তি এবং সর্বপ্রকার দোষ বিনাশ প্রাপ্ত হোক, সকল প্রকার জয় মঙ্গল সাধিত হোক, এ কামনায় সকলকে পুণ্যদান জানিয়ে আমার সদ্ধর্ম দেশন এখানে শেষ করছি। সকলে সুখী হন। প্রত্যেকে তিনবার নমো তস্য ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্য বলুন। নমো তস্য ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্য। নমো তস্য ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্য। নমো তস্য ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্য। বান্তে সাঙ্গো ইমাং ভিক্ষাং সাপরিকরং সাহ আট্টপরিকরং আনুত্তরং পুণ্যকৃত্যং ভিক্ষু সংঘস্য দানং দেমা পুজেমা দ্বিতীয়ম্পি ভান্তে সাঙ্গো ইমাং ভিক্ষাং সাপরিকরং সাহ আট্টপরিকরং আনুত্তরং পুণ্যকৃত্যং ভিক্ষু সংঘস্য দানং দেমা পুজেমা তৃতীয়ম্পি ভান্তে সাঙ্গো ইমাং ভিক্ষাং সাপরিকরং সাহ আট্টপরিকরং আনুত্তরং পুণ্যকৃত্যং ভিক্ষু সংঘস্য দানং দেমা পুজেমা পুজেমা পুজেমি। আসনে সমাসীন গুণ উত্তম পুত পবিত্র ভিক্ষু সংঘ উপস্থিত ত্রিরত্নের পূজারী শ্রদ্ধাবান উপাসক উপাসিকা বৃন্দা, আমি প্রথমে মহাকারণিক বুদ্ধের শ্রীপাদ বুদ্ধে বিনম্র প্রণাম নিবেদন করছি। অতঃপর মহাকারণিক বুদ্ধ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মহান সংঘ সহ আসনে সমাসীন গুণোত্তম মহান সংঘের প্রতি বিরমিত চিত্তে বিনম্র প্রণাম নিবেদন করছি। আপনারা যারা সমবেত হয়ে আমাদের জয়সন বাবুর পরিবার পরিজন বর্গকে সর্বদিকে সহযোগিতা করেছেন, সৌন্দর্য বর্ধন করেছেন, আপনাদের উদ্দেশ্যে মহান সংঘের পক্ষে জন্ম জন্মান্তরের অর্জিত কুশলের পুণ্যরাশি দান করছি। এই প্রদত্ত পুণ্যরাশি লাভ করে আপনারা আপনাদের ইহজগতে জীবন চলার পথে সকল প্রকার রোগ শোক বায়ু উপদ্রব অন্তরায় বিপদ আপদ থেকে নিরাপদে নির্বিঘ্নে নির্ভয়ে অবস্থান করুন। প্রিয় উপাসক উপাসিকাগণ, আসলে সময় হাতে নেই। ধর্মদেশনা যা করেছেন আমাদের সাংঘিক ব্যক্তিত্ব, আমার অত্যন্ত স্নেহধন্য এসমন্তি লোকা বংশবান্তে কি বলেছেন, ওই চট্টগ্রামের বাসাত হই শুদ্ধ ভাষা হতে হতে দেরি যাবে। এখন ঘটনা যে গত খাইলের কথা হই, আজিয়ার কথা হই, পশুর কথা হই, তার মানে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ তিনো খালেরা রাখিয়ার কথা হই। এখন তিনো খাল বহমান চলিব যতক্ষণ ন পর্যন্ত তারা দেহ প্রদীপ নির্বাপিত করি না পাইজুম, এতক্ষণ পর্যন্ত চলিব এই ত্রিজগৎ বহমান। তো এখন আর বক্তব্য কইছি সংক্ষেপে, প্রত্যেক মানুষের উগ্র অবস্থান আছে, প্রতিটি মানুষের উগ্র অবস্থান আছে, একেবারেই নিম্ন সুইপার থেকে শুরু করি রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত। কিন্তু যার যার অবস্থান থাকি অবস্থান মেদে প্রত্যেকের উগ্র দায়বদ্ধতা আছে, সীমাবদ্ধতা আছে, বাধ্যবাধকতা আছে। এখন এই দায় সীমা সুবাধ্যতার মাঝখানে থাকি, অর্থাৎ এই বৃত্তইবের ভিতরে থাকি এরা করণীয় করণীয় প্রয়োজন প্রয়োজন আগে সন্ধান পরে সন্ধান বিচার গরম পড়ব। যদি আরা কর্মের কুশলতা চিন্তা করি, প্রিয় উপাসক উপাসিকা এখন বহু কথা আছে, তবে কথা যা হইয়ে এত বেশি খারাপ কিছু নয়, কারণ আর আজ যদি ঠিক রাখি শুদ্ধ রাখি খালি দিনও আর বালা ফল পাইম, কথাই এনে বুঝাইতে চাই। তাই হজগতের মধ্যে যদি আর কুশলের পক্ষে থাকি, সব সময় শিল সমাধি প্রজ্ঞার অনুশীলন করি, শারীরিক জাপতে দানশীল ভাবনায় যদি রত থাকি, তাহলে আর পরের দিন অর্থাৎ আগামীকাল জীবে ভবিষ্যৎকাল পরজন্ম ইবের মধ্যে আরা সুন্দর জীবন যাপন গরিত ফেজুম, সুখে শান্তিতে অবস্থান গরিত ফেজুম। আর যদি তাই নয়, তাইলে আর ওই শ্রেষ্ঠীর উপমাদি জিএম বুঝে ইয়েন বুঝে কথা। তো যাই হোক, প্রিয় উপাসক উপাসিকাগণ, আজকে আমাদের এই জয়সেন বাবু আর অত্যন্ত প্রিয় বাজন অমলেন্দু জয়সেন বাবু, ইতারা আর বেশি জানতো গাঁরা গুলো আসিলাম উত্তর মাতা ফুম মাতা ফসিম মাতা দৈন মাতা, যদি ফসিম মাতা ফুম মাতা উত্তর মাতা দৈন মাতা ডুঙুরি ডুঙুরি, আজি এর বিক্ষ সংখ্যা জিয়ান সুফল ভোগ করে রে দায় কল জিয়ান সুফল ভোগ করে নয় আদর্শ না ভুল হই এবার গাঁরা গুলোর বানতে। হ্যাঁ, তো এখন গাঁরা গুলিয়ান মরা আসিল বলে তৎকালীন বর একটা
পুরো বছরে মিলিয়ে ফাঁসান সংগঠন ন ভাই রাজানগর গ্রামীণ সারি আই গে কিনে পরিবার আসলে যে সত্য এখন বর্তমান জিও তাসি যেন মরুভূমি এই ভাই সাধারণ তো যাই হোক প্রিয় উপাসক উপাসিকাগণ আর সত্যর খুঁজে থাকি ভালো খাইতাম চাই তবে কিন্তু কেন জানি ভালোর জীবের নিয়ম এবার মানতাম না চাই জীবের বুদ্ধ সূত্র হইয়ে এর সূত্র বিনয় অভিধর্ম হই তো এখন হারা অভিধর্ম অনারা হইন কি ইন ব্যাগিন এই পঞ্চ উপাদানের স্কন্ধর যে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে ইন উদ্ধারা যে সমস্ত কর্মগুণ হয় ইউতুন আস্তে আস্তে ক্রমশ আরে বিরত হই জন্ম নিরোধর দিকে দাবিত হইবার কথা কিন বর্ণনা করছে যদি ফালিত কই কথা বুঝাইতে পারছি না আরা কিন্তু কেউ ন বুঝি ভান্তারা ফের ফেরা আরা উন্নি সাধুবাদ দি কিন্তু মূলত পক্ষে কথা এই সারসিদ্ধ তো যাই হোক প্রত্যেকে শারীরিক জাফতে স্থিতিমান ওই আর দানশীল ভাবনার অনুশীলনের মাধ্যমে প্রজ্ঞা বিমুক্তির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখি এইভাবে দানাদি কুশল কর্ম সম্পাদন করিবেন যার যার অবস্থান থাকি আর সাধ্য সামর্থ্য অনুযায়ী এইভাবে জাফিত জীবন অতিবাহিত করার মাধ্যমে মহাকারণিক বুদ্ধ দেশিত যেই সদ্ধর্মের আলোকে আলোকিত জীবন লাভ করিবার একান্ত প্রত্যাশা রাখি প্রত্যেকর সার্বিক কল্যাণ মঙ্গল কামনা করি সংকল্প করতেন আবারও জন্ম জন্মান্তরের অর্জিত কুশলের পুণ্যের রাশি দান করি আর সংক্ষিপ্ত ধর্ম দেশনা ইউতেই শেষ করিলাম জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক সকলে শান্তি সুখে অবস্থান করুন হ্যাঁ ও পুণ্যদান খারিদ মতুলানন্দ না ইন্দ্রজ্যোতি আচ্ছা এখন পুণ্যদান করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি অতুলানন্দ স্থবির বড়বান্তের নির্দেশ ক্রমে এখন আমরা জল ঢেলে পুণ্যদান করব আপনারা সকলে বলুন ইদাংন ইয়াতিনাং হতো সুখিতা হন্ত ইয়াতায়ো ইদাংন ইয়াতিনাং হতো সুখিতা হন্ত ইয়াত ইদাংন ইয়াতিনাং হতো সুখিতা হন্ত ইয়াত উন্নামে উদকং বত্তং যথা নিন্নং পবাচতি এবমেবা ইতো দিন্নং প্রেতানাং উপকপ যথা বারে বহাপুরা পরিপুরন্তি সাগরাং এবমেবা ইতো দিন্নং ইয়াতিনাং উপকপ যত্তাবতস্যয়ং মেহি সম্পদং পুয় সম্পদং সব্বে দেবা সব্বে সত্তা সব্বে ভূতম সব্বে প্রেতা সব্বে নাগা সব্বে ব্রহ্মা সব্বে মনুষ্যা সব্বে অমনুষ্যা অনুমোদন্ত সব্ব সম্পত্তি সিদ্ধিয়ায় আকাশটা সাবুম্মটা দেব নাগা মহিত পুয়ন্তাং অনুমাদিত্বা শিরং রক্ষন্তো বুদ্ধ শাসনং শিরং রক্ষন্তো বুদ্ধ দেশনং শিরং রক্ষন্তো মং পরাং ইমেনা পুয়কম্মেনা মামে বালাম সতং সামাগমো হোতো ইয়াব নিব্বানাপত্তিয়া ইদং মে দানাং ইদং মে শীলাং ইদং মে পুণ্যং আসবাক্কায়ং বহং হোতো নিব্বানাৎসা পৎসয়োতো ভাবতো তিটাতো আরে ফাঙ্গ যে মোগল অংশ মানতে তো হাজে আই কৃতজ্ঞতা জানাই ধন্যবাদ জানাই হ্যাঁ নিরোগ দীর্ঘ এই জীবন কামনা করে সুন্দর একটা মন আছে আন্তরিক অংশ মানতে এই আনার প্রভাব প্রতিপত্তিতে মোটামুটি সর্বস্ত বিরাজ করে ভালো তো অনুষ্ঠান এই সমাপ্তি ঘোষণা করি ওনারা আর এখানে খাবারের ব্যবস্থা করেন।